بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ المائدہ کی، جو قرآن کی 5ویں سورت ہے، اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 112۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ قرآن کی آخروں کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ دوران سفر، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اس پہ نازل ہوا۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اونٹنی پہ سفر کر رہے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو جس طرح اس کا بوجھ ہوتا تھا تو وہ اونٹنی بھی بیٹھ گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتر گئے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس صورت کی، اس کے ٹاپکس۔ یہ صورت چھٹے پارے سے شروع ہوتی ہے اور 7ویں پارے تک جاتی ہے۔ جو ٹاپکس اس کے 6 پارے میں آتے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں۔ 7 ٹاپکس ہیں اس کے جو 6 پارے میں ہم نے سمرائز کیے ہیں۔ نمبر 1 وعدے یا عہد کا پورا کرنا، نمبر 2 حرام اشیاء کا ذکر، نمبر 3 تعاون اور تعاون نہ کرنا، نمبر 4 طہارت اور انصاف، نمبر 5 حابیل اور قابیل کا قصہ، نمبر 6 جو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی سرکشی تھی، ان کا جو انکار تھا، نمبر 7 جو اہل کتاب کی گمراہی۔ اور 3 طرح کے ٹاپکس ہیں جو اس صورت کے 7ویں پارے میں آتے ہیں۔ وہ ہیں نمبر 1 حبشہ کے کرسچنز کی تعریف، نمبر 2 کچھ اور تفصیل حرام اور حلال کی، اور نمبر 3 قیامت کا دن اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ان 7 ٹاپکس کی جو 6 پارے میں آتے ہیں۔ نمبر 1 عہد یا وعدے کا پورا کرنا۔ اس صورت کا آغاز ہی اللہ پاک نے اسی سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو پچھلی قومیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی یا اپنے جو پرومسز ایگریمنٹس ہوتے تھے اللہ کے ساتھ ان کو توڑ دیتی تھی۔ انہوں نے کچھ چیزوں کو حلال کر لیا تھا جو اللہ پاک نے ان پر حرام کی ہوئی تھی۔ تو بیسیکلی اپنے عہد کو، اپنے ایگریمنٹ کو توڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے بہت سخت جو ہے نتائج، بہت سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اور مسلم پہ اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ہر وعدے کو، اپنے ہر عہد کو، اپنے ہر ایگریمنٹ اور پرومس کو وہ پورا کرے گا، چاہے وہ مسلم کے ساتھ ہو یا وہ نان مسلم کے ساتھ ہو۔ اور ٹاپک نمبر 2 تھا حرام اشیاء کا ذکر۔ اس میں بھی اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جو مردار جانور ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے، اور اس میں کچھ کنڈیشنز بتا دی کہ بیسیکلی اگر وہ جانور زخمی ہے اور آپ اس کو اس کی جان نکلنے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں تو آپ اس کو پھر بھی ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی حرام ہے کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ لوگ کسی شخص کے لیے یا کسی چیز سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ذبح کرتے تھے کہ اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو یہ اس طرح کا جانور بھی حرام ہے۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ جو جانور کا مردار جانور کا جو خون ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ بتائی کہ اس دور میں ہوتا تھا جو بیسیکلی لوگ اپنی لک آزماتے تھے یا اس پہ تیروں پہ یقین رکھتے تھے، تو وہ بھی حرام ہے۔ وہ یوں ہوتا تھا کہ لوگوں نے کچھ بھی کرنا ہے، کہیں سفر کرنا ہے یا کوئی تجارت کرنی ہے یا کسی نے شادی کرنی ہے، تو وہ کچھ تیر لگا لیتے تھے اور اس کے نتائج سے وہ جو ہے اپنے عمل کو جوڑ لیتے تھے کہ اگر یہ ہو تو ہم کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ یہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اور جو جہاں تک بات ہے اس کی ایکسیپشن کی، جو ابھی حرام چیزوں کا ذکر ہوا، تو اس میں کھانے میں صرف ایک کنڈیشن میں آپ کو الاؤڈ ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی بچانے کے لیے کوئی حرام چیز بھی کھانی پڑ رہی ہے تو صرف جو بیئر منیمم ہے، یعنی جس سے آپ گزارا چلا سکیں، اس کو آپ انجوائے کر کے نہیں کھا سکتے یا اس کو آپ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے، اس کی اجازت اللہ پاک نے دی ہے۔ ٹاپک نمبر 3 تھا بیسیکلی تعاون اور تعاون نہ کرنا۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جیسے کوپریشن اور اپوزیشن۔ کوپریشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان ہر چیز میں آپ تعاون کریں جو اچھے کام ہے، جو نیک کام ہے، جو سوشل
वर्क है जिससे किसी का भला हो, और अपोजिशन हर उस चीज़ को आप अपोज करें जो बुरी है, जो गुनाह की तरफ लेके जाती है, उनसे आपने दूर रहना है, उनसे आपने रुकना है और दूसरों को भी रोकना है। टॉपिक नंबर 4 था तहारत और इंसाफ। तहारत यानी कि प्यूरिफिकेशन। इसके अल्लाह ताला ने वज़ू के नंबर 1 फ़राइज़ बताए। अल्लाह ताला ने बताया कि जो 4 चीज़ें मस्ट हैं वज़ू के लिए, वो है चेहरे का धोना, नंबर 2 आपके हाथों का धोना कोहनियों तक, और नंबर 3 आपके पैरों का धोना टखनों तक, और नंबर 4 आपके 1/3 1/4 सर का मस्सा करना। इसके बाद अल्लाह ताला ने तहारत में और बताया गुस्ल की, कि गुस्ल किस तरह करना है। गुस्ल जनाबत का बताया, यानी जहाँ जिस्म पर इम्प्योरिटी हो उसको किया जाए। और नंबर 3 तयम्मुम का ज़िक्र आया, जब पानी अवेलेबल ना हो या पानी से किसी बीमारी का ख़तरा हो तो आप तयम्मुम कर सकते हैं पाक मट्टी से। और इसके अलावा जो इंसाफ की बात है, अल्लाह ताला ने बड़े क्लियर जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने इंसाफ करना है, यहाँ तक कि अपने दुश्मन के साथ भी। पहली सूरतों में गुजर चुका है कि अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों के साथ, और यहाँ आप जिक्र आया कि इंसाफ जो है वो आपने उसको छोड़ना नहीं है, बेशक आपका दुश्मन भी हो लेकिन आपने इंसाफ ही करना है। टॉपिक नंबर 5 जो है वो है हाबील और काबील का किस्सा। ये जो थे दोनों हाबील और काबील, ये आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। काबील जो था वो बड़ा बेटा था, वो थोड़ा सा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग था और वो बेसिकली फार्मिंग करता था, और जो हाबील था वो छोटा बेटा था, वो थोड़ा सा वो आजिज़ था, वो शरीफ़ नफ्स था और वो भी बकरियां चराता था। तो इसमें इन दोनों का कोई इख्तिलाफ़ हुआ, और उस इख्तिलाफ़ में जो काबील था, जो बड़ा बेटा था, उसने ये फ़ैसला किया कि वो अपने छोटे भाई हाबील को कत्ल कर देगा। तो हाबील ने इसके जवाब में कुछ गलत नहीं कहा। उसने ये कहा कि अगर तुम मुझे मारने आओगे, मेरे करीब आओगे, तो मैं अपना हाथ तुम पर नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह का खौफ है। तो अल्लाह ताला ने इसमें यह भी है कि बेसिकली जो हाबील था उसकी कुर्बानी कबूल कर ली थी और काबील की नहीं की थी। तो इसमें एक मैसेज हमें ये मिलता है कि बेशक आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपने इन रिटर्न उसके साथ गलत नहीं करना। आपने फिर भी वही बेहतरीन सलूक और अल्लाह पाक का खौफ अपने दिल में हमेशा रखना है। और जब काबील ने अपने छोटे भाई को हाबील का कत्ल कर दिया, तो ये दुनिया का पहला कत्ल था, तो उसको ख़ुद भी नहीं पता था कि अब क्या करना है। तो अल्लाह पाक ने फिर 2 कव्वे भेजे, और उसके सामने ये मंज़र आया कि एक कव्वे ने दूसरे कव्वे का कत्ल किया, और फिर जिसका कत्ल किया उसको बेसिकली ज़मीन में खोद के और ऊपर उसके मट्टी डाल दी। तो ये देखने के बाद काबील को थोड़ी सी नदामत भी हुई, और उसने कहा कि मैं तो ये भी नहीं कर सका अपने भाई के लिए। टॉपिक नंबर 6 था बेसिकली यहूदियों और ईसाइयों का जो इनकार था, या उनका जो रेबिलियन एटीट्यूड था, जो हर चीज़ से वो इनकार कर देते थे। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ये जो इनका एटीट्यूड है ना, ये पहले भी ऐसा ही रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये अल्लाह ताला के जो भी अहकामात हैं उनका इनकार करते रहे हैं, ये तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और अल्लाह ताला ने लानत भेजी यहूदियों पे, क्योंकि उनके जो अल्लाह ताला की उन्होंने बेसिकली अपने वादे तोड़े, अपने वादों की ख़िलाफ़ वर्जी की, अपने एग्रीमेंट्स जो अल्लाह से किए थे वो तोड़े, और अल्लाह पाक ने उनके दिल जो हैं वो सख्त कर दिए पत्थर के। और अल्लाह ताला ने क्रिश्चियंस के बारे में ये बताया कि उन पे भी अल्लाह पाक की लानत है, और उन्होंने भी अपने जो प्रोमिसेस थे वो वायलेट किए, वो तोड़े, अल्लाह से जो अहद था उनको तोड़ा, और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में नफ़रतें और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये सख्ती भर दी। टॉपिक नंबर 7 था बेसिकली अहले किताब की गुमराही, यानी उनकी पीपल ऑफ द बुक की मिसगाइडेंस। तो उनकी जो वजह बताई है ना गुमराही की, वो सुन लीजिए कि नंबर 1, उनके इर्द गिर्द गुनाह होते रहते थे उनके कल्चर में, उनके माशरे में, लेकिन उसको कोई रोकता नहीं था, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये मैसेज दिया हमें इससे कि जब भी कुछ गलत हो तो हमें उसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।